So let me start. Yes, sir. As have been already told by the organizer, Dr. Begum, that today I have been assigned a topic on motivating young minds to pursue a career in science. Since most of the participants joining the session are school level teachers, and I have been told that most of you have been teaching science subjects in the schools, it is a very important topic for you, how to motivate the young minds so that they get interested in learning science and in future pursuing science as a career. Let me first quote a very famous statement made by an English writer and politician whose lifespan was from 1803 to 1873. In the 19th century, Edward Bulwer Lytton, he said that the best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes and inspires his listener with the wish to teach himself. To be true, a teacher normally in the conventional process used to deliver the lectures in the classroom in a one-way delivery system. He is the commander and the students are the listeners. But this is not the way of teaching which suits the learning process, particularly when learning science subjects. A successful teacher will guide the students in learning process and will try to induce interest in them so that they develop the intrinsic interest within themselves to learn more and more. So that is the success. He is the successful teacher who can encourage and motivate students to learn more and more. I'll conduct this session as a bilingual session. I think many of you might be coming from Assamese school background. So মই কথাবিলাক মাঝে মাঝে অসমীয়াটো কম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমি এজন সফল শিক্ষক হ'ব পাৰো যদিহে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰো নতুন কথা শিকাৰ বাবে বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই অতি অপৰিহাৰ্য Motivation comes from two sources. One is extrinsic and the other is intrinsic. You can motivate people, including the students, by giving some extrinsic support like rewards, privileges, praise, attention, etc. অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বা উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ভাল কামৰ কাৰণে পুৰস্কৃত কৰিব পাৰো প্ৰশংসা কৰিব পাৰো বা তেওঁলোকৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব পাৰো যাতে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হয় This is called extrinsic factor which can motivate students in learning But most importantly the intrinsic motivation is more important as an inducer to learn in which we try to develop the atmosphere of the classroom so that the students can get pleasure in learning. They must have to understand that to learn is a fun. কোনো বিষয়ে আসলতে জটিল নহয় বা কঠিন নহয় যদি পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু আমি আনন্দৰ উৎস হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰো নতুন কথা শিকাৰ সজুলি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব Pleasure students get when they learn something new that is the intrinsic force that can induce students to learn more and more গতিকে আমি সকলোৱে প্ৰচেষ্টা চলোৱা উচিত যে শ্ৰেণী কোঠাত এনে এটা পৰিবেশ আমি সৃষ্টি কৰা প্ৰয়োজন য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আনন্দৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেই বিষয়ত অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক আগ্ৰহী হৈ উঠে আজি বিশেষকৈ এই সমূহ আলোচনাত আমি তেনেকেবোৰ বিষয়তে আলোচনা কৰিম কি কৌশল অৱলম্বন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰি
how to motivate students to learn science and take science as a career. Science is meaningful only to those who are motivated to study it by their own curiosity. কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ মূল আধাৰ। আমি জানো যে এটা শিশুৱে প্ৰথম কথা ক'বলৈ শিকাৰ পিছতে 1.5 বছৰ বা 2 বছৰ বয়সত প্ৰথম কথা ক'বলৈ শিকাৰ পিছতে সঘনাই কৰা প্ৰশ্নটোৱে হ'ল এটো কি? What is this? আমি পিতৃ-মাতৃ যিসকল ইয়াত আছো আমি সকলোৱে এটো নিশ্চয় নিজৰ জীৱনতে অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছো যে শিশুটিয়ে প্ৰথম সোধা প্ৰশ্নটোৱে হ'ল এটো কি? অৰ্থাৎ শিশুটিয়ে তেওঁৰ পৰিবেশত থকা প্ৰতিটো বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে কাৰণ প্ৰতিটো বিষয়ে তেওঁৰ কাৰণে এটা কৌতূহল তেওঁ সেই বিষয়ে একো নাজানে তেওঁৰ কাৰণে সেইটো হ'ল আশ্চৰ্য গতিকে এই আশ্চৰ্যৰ পৰাই কৌতূহলৰ জন্ম হয় আৰু অনুসন্ধিৎসাৰ জন্ম হয় সো কিউৰিওসিটি নাথাকিলে কৌতূহল নাথাকিলে বিজ্ঞান শিক্ষা কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই কৌতূহল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া আমি তাক উৎসাহ যোগোৱা উচিত প্ৰশংসা কৰা উচিত আৰু পাৰ্যমানে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া উচিত Teachers must stimulate this inborn curiosity without which science itself cannot flourish. Teachers, particularly those who are engaged in science teaching, can nevertheless influence how the students perceive science, what they know of science, and how they interact with their students. আমি বৈজ্ঞানিক পৰিশীলনৰ জৰিয়তে বা আমি কিছু প্ৰস্তুতিৰ সহায়ত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৌশলগতভাৱে শ্ৰেণীকোঠাত এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰো যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত কৌতূহল আৰু সজাগতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ নানা দিশ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ অধিক আগ্ৰহী হৈ উঠিব পাৰে মোৰ এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক ক'ব খুজিছো we are publishing an e-magazine regularly every 3 months for the last 4 years the name of the e-magazine is BioNE so this is an e-zine of biological sciences এই আলোচনীখনত আমি বিজ্ঞানৰ বিশেষকৈ জীৱ বিজ্ঞানৰ যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত আমি লিখনি প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ এই লিখনিবিলাক স্কুলীয়া আৰু মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উপযোগীকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় এই আলোচনীখনত এটা শিতান আমি ৰাখিছিলো সেই শিতানটো হ'ল ইতিমধ্যে 16টা খণ্ড ইয়াৰ প্ৰকাশ হৈছে এটা শিতান ৰাখিছিলো সেই শিতানটো হ'ল কিউৰিওসিটি কৌতূহল তাত আমি স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষকৈ উৎসাহিত কৰিছিলো বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিশেষকৈ জীৱ বিজ্ঞানৰ আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব that many of the students from school level starting from say class 5 6 to 11 12 the students ask a number of questions on varied subjects relating to biology and some of them are very interesting so I am quoting some of the questions already we have answered to all these queries to the students and at times it becomes difficult for us to provide the appropriate answer to these students because they ask some very critical and intelligent questions. I'm giving a few examples here. How does a ship float in sea when even a coin or marble sinks in water? How are shadows formed? Why do we lie down in bed when we sleep? Why do the children of same parents look alike? Or why do they not look exactly alike, unlike some twins? Why fingerprints of every individual are different from one another? Why yawning is contagious? So these are some of the questions the students have raised, and they are very interesting and intelligent questions. I think in the classroom also we can create an atmosphere in which the students are encouraged to ask questions, whatever in their mind. We should not discourage them. There may be some silly questions, but we should not ridicule them, we should not discourage them. Rather, we should encourage them to ask any question related to science, whatever comes to their mind.
Teachers need to realize that science is a multifaceted mode of inquiry and not a storehouse of facts. আমি বিজ্ঞানৰ তথ্যসমূহ ক'ৰবাত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখি সেই তথ্যসমূহ কেৱল পঢ়ি বা আয়ত্ত কৰিবলৈ দিলেই বিজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত নহয়। একোটা বিষয়ত between the lines there are lot many things not told clearly in the textbook. আমাৰ পাঠ্যপুথিত বহুত এনেকুৱা কথা সন্নিবিষ্ট নাথাকে যিবিলাক আমি শ্ৰেণীকোঠাত আলোচনাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সেই বিষয়ত অধিক জ্ঞান দিব পাৰো বা অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰো। পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰতো বহুত কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰো যিবিলাকৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত অধিক সজাগতা আৰু শুদ্ধ তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে। So therefore we should create the classroom atmosphere in a way so that the students are encouraged to think, to experiment and to challenge. What inspires scientists will also inspire students also. We need to know about them. There are a lot of research going on in different parts of the world regarding the survey of the inspirational motive with which the scientists are working in different fields of science. So it has been found that the facets or the points which are motivating for scientists to do scientific research are also applicable in case of students. বিজ্ঞানীসকলে বিজ্ঞানৰ নন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ বাবে বা বিজ্ঞানৰ দিগন্তত বিচৰণ কৰাৰ বাবে যিবিলাক কাৰণত উৎসাহ উদ্দীপনা পায় সেই একেবিলাক কাৰকেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব পাৰে। So students need to know why science is worth studying. প্ৰথম কথা হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জনা উচিত যে বিজ্ঞান শিক্ষা কিয় জৰুৰী, অৰ্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষাই আমাক কি সুযোগ আৰু সুবিধা আনি দিয়ে। We must have to teach the students how science has changed our lifestyle and how science has made life on earth more comfortable. And without the scientific contribution, without the scientific tools and technique, today in the developed world, in civilized society, we cannot have normal life. So how science is contributing towards our daily life, that has to be emphasized. The science provides methods, principles and facts by which to understand and survive in the real world. এই পৃথিৱীত বাস কৰাৰ বাবে আমি বিজ্ঞানৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব। সমসাময়িক পৃথিৱীত আমাৰ যি সভ্যতাৰ যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাত আমি বিজ্ঞানক বাদ দি কেতিয়াও দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰো। So seeing is believing. ছাত্ৰসকলে যি দেখে তাকে বিশ্বাস কৰে। অৰ্থাৎ আমি কোৱা কথাতকৈ আমি যদি শ্ৰেণীকোঠাত কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন তথ্য সম্পৰ্কে আমি বুজাই দিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে অতি গ্ৰহণযোগ্য হয়। A very interesting fact has come up after a detailed survey was done by United States National Science Foundation, one of the leading organizations working in science popularization all over the world. So this is in the United States of America. So they conducted a survey in US, and you'll be surprised to know that the survey resulted in finding out certain facts which are really unbelievable. One of the result of the survey was about 1/2 of Americans did not know or believe that human beings evolved from earlier species of animals. বৰ্তমান যুগতো এটো 2014 চনৰ এটা তথ্য।
2014 চনত এটো আৱিষ্কৃত হৈছিল যে সেইখিনি সময়তো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উন্নত দেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে শতকৰা 50% অধিক লোকে মানুহ যে অন্য এক প্ৰজাতিৰ পৰা ইভলিউশনৰ জৰিয়তে বিবৰ্তনৰ জৰিয়তে আজিৰ অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এই কথাটো নাজানে ঠিক তেনেধৰণে nearly 1/4 of Americans did not know that earth moved around the sun এটো অতি হাস্যকৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাম যে 2014 চনৰ এই সাৰ্ভেত ওলাই পৰিছিল জৰিপৰ জৰিয়তে যে সেইখিনি সময়তো শতকৰা প্ৰায় 25% আমেৰিকান নাগৰিকে পৃথিৱীয়ে যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰে সেই কথাটো বিশ্বাস নকৰে motivation to learn science so বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি অধিক আকৃষ্ট কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে কি কৰা উচিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অধিক ধাউতি উৎপন্ন কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে কি কৰা উচিত প্ৰথম কথা হ'ল convey to students an accurate and sympathetic impression of what science entails in particular provide convincing evidence that knowledge of science is an integral part of civilized rational culture মই ইতিমধ্যে কৈছো যে আধুনিক সভ্যতাত বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিয়ে কি ভূমিকা পালন কৰিছে বা কি অৱদান আগবঢ়াইছে সেই সম্পৰ্কে উদাহৰণে সৈতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিয়াটো উচিত তেওঁলোকে দৈনন্দিন নিজৰ ব্যৱহাৰত যিবিলাক বৈজ্ঞানিক টুলস বা সজুলি ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বোধগম্য কৰিব পৰা যায় কিদৰে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ উন্নতিয়ে আমাৰ আধুনিক সভ্যতাত এক অপৰিসীম অৱদান আগবঢ়াইছে We should help students to develop an ability to think critically to arrive at logical conclusions after careful acquisition and evaluation of information to be open-minded yet able to discern truth from sophistry so বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কৌতূহলৰ পিছতে আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল এটা মুকলি মন অৰ্থাৎ যিকোনো বিষয় নতুন বিষয় খোলা মনেৰে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এটা উপযুক্ত মানসিক মনোবৃত্তি গঢ়লৈ উঠাটো যদি আমাৰ কিছুমান বদ্ধমূল ধাৰণা থাকে যিবিলাক ধাৰণাক আমি কাৰোবাৰ পৰা শুনিছো বা কৰবাত পঢ়িছো তাকেই যদি সত্য বুলি সদায় মানি থাকো তেতিয়াহ'লে আমি নতুন কথা শিকাৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হ'ম মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছো ইয়াতে যে বোধ কৰো এতিয়াও পাঠ্যপুথিত কৰবাত থাকিব পাৰে মই নাজানো কিন্তু আমি যেতিয়া শিশু আছিলো স্কুলৰ ছাত্ৰ আছিলো আমি যেতিয়া প্ৰাইমেৰী স্কুলত গৰুৰ ৰচনা পঢ়িছিলো তেতিয়া তাত পাইছিলো যে গৰুৰ দাঁত এপাৰি ওপৰৰ পাৰি দাঁত নাই আৰু এইটো আমি পৰীক্ষাত লিখি নম্বৰো পাইছিলো কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰথম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ আহিলো প্ৰথম বাৰ্ষিকতে যেতিয়া মই পঢ়িলো তেতিয়া দেখা পালো যে গৰুৰ ওপৰৰ পাৰি দাঁত নাই এই কথাটো অসত্য আসলে গৰুৰ ওপৰৰ পাৰি দাঁতৰ অগ্ৰদন্ত কেইটাহে নাথাকে বাকি ভিতৰৰ দাঁতবিলাক থাকে অকল মাত্ৰ অগ্ৰদন্ত কেইটা নাথাকে অৰ্থাৎ ইংলিছত আমি ইনসিচাৰ্স বুলি কওঁ ইনসিচাৰ টিটকিটি নাথাকে বাকিখিনি থাকে কিন্তু এই যে ভুল তথ্যটো আমাৰ পাঠ্যপুথিত বিজ্ঞানত পঢ়াইছিল বা ৰচনাত পঢ়াইছিল আমাৰ হেতু মগজুত অনবৰতে ক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু এই তথ্যটো আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিবিচাৰো কিন্তু এতিয়া শিশুসকলে যদি এটা গৰু পোৱালিৰ মুখখন মেলি অৱশ্যে একেবাৰে গৰু সৰু পোৱালি হলে নহব বয়স্ক 1-1.5 বছৰৰ ওপৰৰ পোৱালি এটাৰ যদি মুখখন ভালকৈ পৰীক্ষা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিব যে আসলতে ওপৰৰ পাৰি দাঁত আছে নে নাই অৰ্থাৎ এই অনুসন্ধিৎসাৰটো থাকিব লাগিব আৰু যিকোনো তথ্য কৰবাত সত্য বুলি আমি ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বিচাৰাত্মক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু এই কথাটো কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে কোনো তথ্য কেতিয়াও প্ৰমাণিত নোহোৱালৈকে বা নিজে প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে শুদ্ধ বুলি গ্ৰহণ কৰি লোৱা অনুচিত তাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বা অধিক তথ্য আহৰণৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি অধ্যয়নৰ জৰিয়তে নহয় অকল অন্যান্য পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তেও তাক অধিক জনাৰ বাবে আগ্ৰহ জন্মিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত
আমাৰ শিক্ষকসকলে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব শ্ৰেণীকোঠাত You should provide the students an opportunity to develop and implement theoretical knowledge and experimental skills by direct participation in meaningful scientific research. অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল পুথিগত তথ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নকৰি তেওঁলোকক নিজে ব্যক্তিগত বা দলীয় হিচাপত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে যাতে বিজ্ঞানৰ অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগিব Cultural dimension of science. So we most commonly do not emphasize on this aspect. There's a cultural dimension of science too. আমি বিজ্ঞানক কলা বিষয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথকীকৃত কৰিব নোৱাৰো বিজ্ঞানতো কলা আছে বিজ্ঞানতো দৰ্শন আছে আৰু বিজ্ঞানতো জানিবলগীয়া বহুত বিষয় আছে য'ত হয়তো আমাৰ কলাত্মক মনোবৃত্তিৰ প্ৰকাশ পায় We must have to correlate science with human culture. মানৱীয় সভ্যতাৰ সৈতে বিজ্ঞানক আমি জড়িত কৰিব পাৰিব লাগিব We must have to develop in students a sense of utility, a sense of beauty in science, sense of utility of science, sense of beauty of science. মই দুটামান উদাহৰণ দিছো ইয়াত যে বিজ্ঞানৰ মাজতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰিলেও আমাৰ চাৰিওকাষে প্ৰকৃতিৰ মাজত এনে কেতবোৰ অতি সুন্দৰ কলা লুকাই আছে যিবিলাকক বিশ্লেষণ কৰি তাৰ গূঢ়াৰ্থ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰিত কৰিব পৰা যায় ঠিক যেনেকৈ ইয়াত মই কেইটামান ফটো ইয়াত দেখুৱাইছো এইকেইখন ছবিত দেখুৱাৰ ভিতৰত এইটো প্ৰথমটো হ'ল এটা পিয়াজ দুফাল কৰা হৈছে পিয়াজটো দুফাল কৰাৰ পিছত যিটো ভিতৰত অতি সুন্দৰ এটা নক্সা দেখা যায় জানিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিশ্চয় মন যাব যে এই নক্সাটো প্ৰতিটো পিয়াজত কেনেকৈ সদায় মেইনটেইন হৈ থাকে সংৰক্ষিত হৈ থাকে প্ৰতিটো পিয়াজে সদায় এই সুন্দৰ নক্সাটো যিটো এটা সিমেট্ৰিকেল এটা ফিগাৰ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি থাকে ঠিক তেনেকৈ পুখুৰীত চৰি থকা দুজনী ৰাজহাঁহ সমুখাসমুখিকৈ থিয় হৈছে এই ছবিখনত আপুনি চাওক কি সুন্দৰকৈ এটা সিমেট্ৰিকেল ফিগাৰ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে এই সিমেট্ৰিটো কেনেকৈ বৰ্তাই ৰাখে বিভিন্ন প্ৰজাতিত চৰাই বা অন্যান্য জীৱই এনে ধৰণৰ বহুত সিমেট্ৰি দেখুৱাই আৰু যিবিলাক পুৰুষানুক্ৰমে ইটো পুৰুষৰ পৰা ইটো পুৰুষলৈ সদায় বিৱৰ্তিত হৈ থাকে ঠিক তেনে ধৰণে এই ইয়াত দেখুৱা বিভিন্ন সৌন্দৰ্য আমাৰ চাৰিওফালে প্ৰকৃতিত বিস্তৃত হৈ আছে এইবিলাকৰ নিৰ্মোহ অধ্যয়নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৱল সুন্দৰতাৰ প্ৰতিয়ে নহয় তাৰ কলাত্মক গুণটোৰ প্ৰতিয়ে নহয় বৰঞ্চ তাৰ বৈজ্ঞানিক যিটো ৰহস্য সেইটো উদ্ঘাটন কৰাৰ বাবেও আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে আৰু আমি তেওঁলোকক তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত মাত্ৰ ওপৰত বিউটি বা সৌন্দৰ্য চাই পেলাই সন্তুষ্ট হলে নহব বৰঞ্চ তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰিব লাগিব যাতে এই সৌন্দৰ্যৰ আঁৰত থকা ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ তেওঁলোক অধিক উৎসাহী হয় There are many uncertainties in science and also in nature. Uncertainty to থাকিবই অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰিওফালে বহুত এনেকুৱা বিষয় আছে যিবিলাক আমাৰ কাৰণে আশ্চৰ্যকৰ যিবিলাকৰ হয়তো সম্যক জ্ঞান আমাৰ নাই বা বহুবিলাক ক্ষেত্ৰত হয়তো বিজ্ঞানেও এতিয়ালৈকে ঢুকি পোৱা নাই কি কাৰণে আমাৰ প্ৰকৃতিত এনে ধৰণৰ আশ্চৰ্যকৰ অভিজ্ঞতা হয় গতিকে আমি প্ৰতিটো বিষয়ে আমাৰ চকুৰ আগত দেখা প্ৰতিটো বিষয়ে চালি জাৰি চাই মই ইতিমধ্যে কৈছো বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চালি জাৰি চাই কোনো কথাকে আনে ক'লে বুলি মানি নলৈ আমি নিজে বিশ্লেষণ কৰি নিজে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তাৰ বিষয়ে অধিক জনাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগিব Science teachers must help students to realize the broader advantages of their science studies এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল to induce learning by doing অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা বা প্ৰেক্টিকেল টিচিং বিজ্ঞান শিক্ষাৰ এটা
অপৰিহাৰ্য অংগ হোৱা উচিত কেৱল মাত্ৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা পুথিগত বিদ্যাই বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আগ্ৰহী কৰি তুলিব নোৱাৰে আমি সাধাৰণ কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিব পাৰো আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে বিজ্ঞানক তেওঁলোকৰ বৃত্তিৰ উৎস হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকক আমি উদগনি যোগাব পাৰো মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছো আপোনালোকৰ বহুতেই হয়তো জানে যে নগাঁও মহাবিদ্যালয় এখন অতি অসমৰ পুৰণি আৰু উন্নত মহাবিদ্যালয় অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ভাৰত চৰকাৰৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিদ্যা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাগাৰ স্থাপনৰ কাৰণে কিছু আৰ্থিক সহযোগ আগবঢ়োৱা হৈছিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো দিয়া হৈছিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ব্লিচ প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱা হয় আৰু কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত বায়োটেক হাব নগাঁও কলেজতো এটা বায়োটেক হাব দিয়া হৈছিল যেহেতু অসমৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিচাপে মই এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত জড়িত আছিলো নগাঁও কলেজলৈ প্ৰথম যেতিয়া গৈছিলো বায়োটেক হাবটো উদ্বোধন কৰাৰ সময়ত তেতিয়া স্বাভাৱিকতে তাৰ জড়িত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল ছাৰ কেইটামান উদাহৰণ দিয়ক যাৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰেক্টিকেল লাৰ্নিং বা ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰো মই তেতিয়া তেওঁলোকক এটা মাত্ৰ কৈছিলো যে আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰক এইটো তাৰ ফলটো আমি চাই লওঁ মই আৰম্ভণি আপোনালোকে শ্ৰেণী কোঠাতটো বহুত ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়েই থাকে প্ৰেক্টিকেল টিচিং কলেজ লেভেলতো বহুত হৈ থাকে কিন্তু মই কৈছিলো যে শিক্ষা পাঠ্যপুথি বহিৰ্ভূত এটা ব্যৱস্থা আমি লওঁচোন যে আজিৰ পৰা আমি সংকল্প লওঁ যে আমাৰ জুলজি আৰু বটানীৰ শিক্ষকসকলে এটা নতুন জৰীপ চলাও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত তেওঁলোকক দলীয়ভাৱে একগোট কৰি 3-4জন ষ্টুডেণ্টক একোটা কাম দি নগাঁও মহাবিদ্যালয় কেম্পাছৰ ভিতৰত চৌহদৰ ভিতৰত যিমানবিলাক গছ-গছনি উদ্ভিদ আছে আৰু যিমানবিলাক জীৱ-জন্তু আছে সেইবিলাক কেমেৰাৰ জৰিয়তে ধৰি ৰখা হওক ফটো আৰু ভিডিঅ' আকাৰে আৰু লগতে সেইবিলাকক শিক্ষকসকলৰ সহযোগত অধ্যয়ন কৰি তাক চিনাক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক আৰু এটা কেটালগ তৈয়াৰ কৰা হওক এই কেটালগখন হ'ব 3টা পৰ্যায়ত এটা হ'ব ফটো দুটা হ'ব ভিডিঅ' 3টা হ'ব 3 নম্বৰ হ'ব প্ৰিন্টেড অৰ্থাৎ ছপা হিচাপত এইটো আৰম্ভ কৰা হওক আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে 3 বছৰৰ পিছত সেই বায়োটেক হাবটোৱে আমাক সকলোকে আচৰিত কৰি এখন অতি মূল্যৱান কিতাপ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে এই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি a catalog they have published with beautiful photographs and narratives on species of plants and animals available within the campus of the Nagaon College. So জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বা বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ এটা নমুনা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিলে আৰু যিখন পুথি পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিদ্যা বিভাগে যথেষ্টখিনি প্ৰশংসা কৰিলে আৰু তাৰ বাবে আৰ্থিক অনুদান দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ৰাজি হ'ল যাতে সেইখন অধিক প্ৰচলন কৰিব পৰা যায় গতিকে এনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা আমি কোনো ইনভেষ্টমেন্ট নোহোৱাকৈ কোনো বিশেষ আৰ্থিক অনুদান নোহোৱাকৈ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো স্কুলীয়া পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ সৰু সৰু কিছুমান কাম কৰিবলৈ দি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ দি তেওঁলোকক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিব পৰা যায় মই ভাবো এই বিষয়ে অধিক আলোচনাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু আজি আমাৰ সেইখিনি সময়ৰ অভাৱত মই বহুল ব্যাখ্যা নকৰো 2014 চনত আমেৰিকান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ এডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স এই সংস্থাটোৱে এটা জৰীপ চলাইছিল আৰু এই জৰীপত পৃথিৱীৰ 1000তকৈ অধিক বিজ্ঞানীক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল Why do people become scientists? বিজ্ঞানীসকলে বৈজ্ঞানিক হ'বলৈ অনুপ্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা পালে এই বিষয়ে এটা বৈজ্ঞানিক জৰীপ চলোৱা হৈছিল আৰু এই জৰীপৰ পৰা পোৱা তথ্য মতে আপোনালোকে শুনি আমোদ পাব যে 32% of all scientists interviewed said that the main source of encouragement for doing science in their life
is intellectual challenge, lifelong curiosity, love of science or nature. অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আৰু আগ্ৰহ, কৌতূহল আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ দিশত থকা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান, এইকেইটাই হ'ল বিজ্ঞান চৰ্চাৰ বা বৈজ্ঞানিক হোৱাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰধান source of inspiration. ঠিক তেনেধৰণে 27% বিজ্ঞানীয়ে ক'লে যে mentors, professors and teachers 27% বিজ্ঞানীৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ উৎস হ'ল তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকল, যিসকল শিক্ষকে তেওঁলোকক পঢ়াইছিল বিভিন্ন সময়ত। আৰু 17% কাৰণে উৎসাহৰ উদ্দীপনাৰ উৎস হ'ল লেবৰেটৰী, ফিল্ড ৱৰ্ক, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, সায়েন্স ফেয়াৰ্ছ। গতিকে এইবিলাক অতি সুন্দৰকে বিশ্লেষণ কৰিছে যে কিবিলাক কাৰকে আচলতে বিজ্ঞানীসকলক বিজ্ঞানী হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। এই একেবোৰ কাৰকেই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিব পাৰে। অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত কৌতূহল আৰু বিজ্ঞান শিক্ষা গ্ৰহণত পোৱা আনন্দ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ প্ৰতি থকা যি ভাল মনোভাৱ, সেই তাৰ জৰিয়তেও বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকল হ'ল এই দিশত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেখেতসকলে আচলতে এই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। Improve the image of science. Many people think or perceive science as a very tough and negative. আমাৰ বহুত শিক্ষকে মই নাম নকওঁ তথাপিও এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোৰ জীৱনতে মই ইয়াৰ এটা ফল পাইছো যে বহুত ক্ষেত্ৰত কোনো এটা বিষয় যদি আমি এটা বদ্ধমূল ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনত সোমাই দিওঁ যে এই বিষয়টো অতিশয় জটিল বা টাফ বা টান, তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি এটা অনুৰাগ সৃষ্টি কেতিয়াও নহয়। সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি এটা বিৰাগ জন্মে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অতি বিৰাগ জন্মে। এই বিৰাগ ভাৱটো নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা শিক্ষাৰ এটা বিষয়ৰ জটিলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি বৰঞ্চ তেওঁলোকক বুজাব লাগিব যে কোনো বিষয়ে জটিল নহয়, বৰঞ্চ আমি সেই বিষয়টো অধ্যয়নৰ বাবে যদি প্ৰকৃততে আগ্ৰহী হওঁ আৰু আমি যদি উপযুক্তভাৱে পঢ়া শুনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো বিষয়ে কেতিয়াও কঠিন নহয়। You tell the students how science has changed the world and encourage the students by showing different scientific experiments. ইতিমধ্যে কৈ গৈছো। Be a positive role model. They will try to follow you, rather they will try to listen to you alone. আমি যি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰে হয়তো 1% বা কিছু শতাংশ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনত ফলো কৰে, কিন্তু প্ৰকৃততে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলে যি কৰে সেইটোহে অনুধাৱন কৰি সেইখিনি তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰে। That means it is more important what we do rather than what we say. So we must have to develop in ourselves a role model for the students so that they can follow us. Really, a teacher has got no dual. এই অসুবিধা অন্যান্য বৃত্তিত থকা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ দুটা পৰিচয় বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত এটা পৰিচয় আৰু কাৰ্যালয়ৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰত অন্য এটা পৰিচয়। এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱ, কাৰণ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ওলাই যোৱাৰ লগে লগে অচিনাকি পৃথিৱীত তেওঁলোকৰ বিষয়ভাৱে দিয়া স্বীকৃতি বা পৰিচয় সম্পূৰ্ণ নিশ্চিহ্ন হৈ যায়। কিন্তু শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। শিক্ষকসকলে স্কুলৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰতো শিক্ষক, স্কুলৰ চাৰিবেৰৰ বাহিৰতো শিক্ষক, য'তেই যায় তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চকুবিলাকে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰে। আৰু আনকি সমাজ আৰু অভিভাৱকসকলেও শিক্ষকক শিক্ষকৰ চকুৰেহে চায়। আমি যি কৰোঁ সেইটো অনবৰতে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰ আগত থাকে আৰু শিক্ষকে কৰা ভুল সাধাৰণতে সমাজে ক্ষমা নকৰে, কিয়নো শিক্ষকসকল সদায় আদৰণীয়
আৰু তেওঁলোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ এই কথাটো আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব গতিকে what we do they will follow we must have to try to become a role model for them ইতিমধ্যে মই কৈ গৈছো make learning a fun it is fun to learn এই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যদিহে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মিলি একেলগে অধ্যয়ন কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ক্লাছৰুমত সৃষ্টি কৰিব পাৰো আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে একাত্মৰে আমি বিজ্ঞান শিক্ষাত ব্ৰতী হ'ব পাৰো connected to everyday life মই ইতিমধ্যে কৈছো যে আমি বিজ্ঞানক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন উদাহৰণেৰে বৈজ্ঞানিক অৱদানসমূহ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব give them opportunities ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সঘনাই প্ৰতিযোগিতা পতাৰ দৰকাৰ আনকি শ্ৰেণী কোঠাটো কিছু তেনে প্ৰতিযোগিতা পাতিব পৰা যায় দলীয় ভিত্তিতে হওক বা ব্যক্তিগত ভিত্তিতে হওক short duration কাৰণে 45 মিনিটৰ ক্লাছৰুমটোত হয়তো আমি 5 মিনিট বা 10 মিনিট এনে ধৰণৰ সৰু সৰু আমি কম্পিটিশনো কৰিব পাৰো বা আমি আসুতীয়াকৈ সময় নিৰূপণ কৰি অন্য সময়তো আজৰি সময়তো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আমি পাতিব পাৰো যাৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয় অধিক অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগ্ৰহী কৰি তুলিব পৰা যায় আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাকৰ শেষত আমি হয়তো প্ৰশংসাৰে যিসকল সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক প্ৰশংসাৰে আমি পুৰস্কৃত কৰিব পাৰো আৰু যিসকলে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকক আমি উদগনি যোগাব পাৰো bring it to life মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে give certain examples in the classroom which relate the scientific experiments to the students day to day life কেইটামান ইন্টাৰেষ্টিং তথ্য অতি হাস্যকৰ চাব গ'লে আমি এতিয়াও আমি সফল হোৱা নাই আমাৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ অগ্ৰগতিৰ আজি উন্নয়নৰ এই আধুনিক সভ্যতাৰ যুগত আমি এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই বহু ক্ষেত্ৰত at an age when students seriously consider career options many do not have a strong interest in science যদিও বিজ্ঞানে আমাৰ জীৱনত প্ৰত্যেকৰে এটা উল্লেখযোগ্য অৰিহণা আগবঢ়াইছে আমাৰ সামাজিক আৰু সামূহিক লগত জীৱনত এতিয়াও কিন্তু যেতিয়া আমি বৃত্তিগত কথাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা সৰহ সংখ্যকে কিন্তু বিজ্ঞানক নিজৰ ভৱিষ্যত বৃত্তি হিচাপে আকোৱালি ল'বলৈ সাহস কৰে অৰ্থাৎ আমি বিজ্ঞান শিক্ষকসকলে এই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰাত এতিয়ালৈকে বিফল হৈছো students interest in science declines the most in early years of secondary education এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক জৰীপৰ পৰা এই কথাটো ওলাইছে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ জৰীপ চলিছে আৰু তাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে সাধাৰণতে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কালছোৱাতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি এটা বিৰাগ ভাৱ তেওঁলোকৰ উপজে সৰহ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কমি যায় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সময়তে অৰ্থাৎ আমি এতিয়াও সেই পৰিৱেশটো আমি মাধ্যমিক শিক্ষাত আমি সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই and the decline is stronger in science and in other school subjects আৰু এই যে শিক্ষাৰ প্ৰতি বিৰাগ ভাৱ এটো বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক প্ৰযোজ্য অন্যান্য বিষয়ৰ তুলনাত how interesting a science topic is perceived to be is probably a function of important the respective topic to be in their personal life বাৰে বাৰে কৈ আছে কথাটো যে ব্যক্তিগত জীৱনৰ সৈতে মাইক্ৰোফোন কোন হৈছে জড়িত কৰি যদি আমি উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰো অফ কৰিব দিছে কি এটা কাজ কইও kindly mute your microphone somebody is talking kindly mute your microphone some suggestions some suggested techniques one technique may be questioning and jokes মই ভাবো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণী কোঠাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবেও এই ধৰণৰ এটা আমোদজনক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো অতি আৱশ্যক আমি কিছু শিক্ষকে আমি ভাবো যে উই আৰ কমান্ডাৰ্স মই আগতে ইতিমধ্যে কৈছো যে একপক্ষীয় বিচাৰে আমি এটো ভাবো যে আমি যদি অকমান হাঁহি মাটি কথা পাতো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেওঁলোকে আখৈ পাব আৰু আখৈ পালে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাত কোনো ডিস্টাৰবেন্স বা আমনি কৰিব এই কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা কাৰণ আমোদজনক পৰিৱেশ বা যেটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যদি শিক্ষকৰ সৈতে একাত্মতা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে শিক্ষা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে মই ভাবো যে তেওঁলোকৰ লগত
মুকলিমূৰীয়াকৈ আলোচনা বিলোচনা কথা বতৰা পাতি দৰকাৰ হলে আমি কিছু কৌতুক আমি তাত ৰচনা কৰি যিবিলাক কৌতুক অৱশ্যে আমাৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত হ'ব লাগিব ক্লাছৰুমৰ সৈতে জড়িত হ'ব লাগিব মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানে যে মোৰ ক্লাছৰুমত শ্ৰেণীকোঠাত মই প্ৰায় এনে ধৰণৰ 2-3টা কৌতুক কথা কওঁ মাজে মাজে কাৰণ মনোটনিটো ভাঙিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এটা শ্ৰেণীকোঠাত যদি আমি অহৰহ খালি পাঠ্যক্ৰমৰ কথাখিনি আমি কৈ থাকো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কমি যায় এইটো কথা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে যে আটাইতকৈ বেছি বৌদ্ধিক চিন্তা বা বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্ৰজনেও 7 মিনিটতকৈ অধিক সময় এটা মনোটনাছ লেকচাৰ গ্ৰহণ কৰি থাকিব নোৱাৰে তেওঁৰ সাধাৰণতে বিচ্যুতি হ'বই কোনো মানুহে যিমানেই বুদ্ধিয়ক নহওক যিমানেই ইন্টেলিজেন্ট নহওক যিমানেই চোকা নহওক 7 মিনিটতকৈ অধিক সময় যিকোনো এটা লেকচাৰ একে ধৰণে যদি আমি হাল সলনি নকৰো তেতিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে হাল সলনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিছু টেকনিক লাগিব টেকনিকৰ মাজত এটা হল টু ক্ৰেক জোকস ৰিলেটেড টু দি টিচিং ই কিবা এটা সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব যিকোনো কথা নহয় বিজ্ঞান বহিৰ্ভূত কথা নহয় ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া ইয়াতে আমি স্লাইড প্ৰতি কেইমিনিটমানৰ মূৰে সলনি কৰি আছো গতিকে আপোনালোকে নতুন নতুন স্লাইড দেখি আছে ইও আপোনালোকক এটা পৰিৱৰ্তন আনি দিছে এই মোৰ লেকচাৰটোৰ সময়তে কিছু পৰিৱৰ্তন আনি দিছে ঠিক তেনেধৰণে কথা কোৱাৰ ভংগী সলনি কৰিও আমি এই পৰিৱৰ্তনটো ক্লাছৰুমত আনিব পাৰো there should be a break in the classes after every say 10 to 15 minutes সেই ব্ৰেকটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি ইন্টেনশনালি ডাষ্টাৰটো হাতৰ পৰা পেলাই দিলে এটা শব্দ হ'ল কিন্তু ষ্টুডেণ্টে জানিব নালাগিব যে আপুনি ইচ্ছা কৰি পেলাইছে ডাষ্টাৰ কিন্তু যে শব্দ এটা হ'ল সেই শব্দটোৱে এই ব্ৰেকটোৰ সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণে দিছো গতিকে মনোটনাছ লেকচাৰ কেতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেতিয়াও আগ্ৰহী কৰি তুলিব নোৱাৰে সেই কাৰণে আমি এটা অতি মনোগ্ৰাহী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে ডিসকাশন কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকক ইনভলভ কৰিব লাগে practicals for purpose of giving students an opportunity to do science মই আগতে কৈছো we should also arrange field trips to see things in their natural environment we should take the students to the field maybe within the periphery of the school campuses or maybe somewhere else আমি প্ৰকৃতিৰ সৈতে তেওঁলোকক একাত্মতা অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে বা কাষৰ পাজৰে থকা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানত থকা পৰীক্ষাগাৰ পৰিদৰ্শন কৰাবলৈ লৈ যাব পাৰো তাৰ জৰিয়তেও আমি তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰো we should also give some projects for the purpose of allowing students to do some independent investigation মই আগতে কৈছো যে কিছু কাম আমি তেওঁলোকক দিব লাগে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিজ্ঞান শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ কাৰণে অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এটা অধ্যয়নত ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে যে 93% Indian students are aware of just 7 career options ভাৰতবৰ্ষৰ সাম্প্ৰতিক কালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাত্ৰ 7টা বৃত্তিৰ বিষয়েহে জানে য'ত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ আজিকালি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বৃত্তি আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত সাধাৰণতে 93% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাত্ৰ 7টা বৃত্তিৰ বিষয়ে জানে আমিও জানো যে আমাৰ বিষয়ত আমাৰ ইয়াতো যদি সোধা হয় তুমি কি হ'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ব ডাক্তৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বেছি ক'লে শিক্ষক হ'ম বুলি আজিকালি 2-4 জনে কয় কিন্তু খুব বেছি নকয় বা কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে যে মই MBA কৰিম আজিকালি অকমান MBA টো জনা হৈছে বা তাৰ উপৰি অন্যান্য বৃত্তি সম্পৰ্কে কোনো জ্ঞান নাই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত বৃত্তিগত শিক্ষা কি সুবিধা সুবিধা আছে এই ক্ষেত্ৰতো আসলে বিজ্ঞান শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ নৱম শ্ৰেণীৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনে ধৰণৰ জ্ঞানো ক্লাছৰুমতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হ'ব সদৌ শেষত মই দুটামান আমি নিজে কৰা কামৰ বিষয়ে আপোনাক জনাব বিচাৰিছো আৰু আপোনাক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যাতে আপোনাক সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আমি ইতিমধ্যে মই কৈ গৈছো যে যোৱা 4 বছৰ ধৰি এখন জীৱবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনী আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছো এখন মেগাজিন অৰ্থাৎ এখন কেৱল মাত্ৰ ইন্টাৰনেটত উপলব্ধ হয় ছপা মাধ্যমত উপলব্ধ নহয় এখনৰ নাম হ'ল বায়ো এনি ইয়াৰ এড্ৰেছটো হ'ল babron.edu.in/blog babron.edu.in/blog সো আপোনালোকে babron বুলি মাৰিলেও গুগলত এটো পাব আৰু তাৰ পৰা আপুনি এই বায়ন ক্লিক কৰিলে বায়ন মেগাজিনখন সোমাব পাৰিব ইয়াত কেৱল মাত্ৰ যে
বৈজ্ঞানিকসকলে বা উচ্চ স্তৰৰ শিক্ষকসকলেহে ইয়াত লিখা-লিখি কৰে এইটো নহয় আপোনালোকে যিকোনো স্কুলৰ শিক্ষক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও ইয়াত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখা পঠাব পাৰে আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুত বিলাক বহুমূলীয়া আমি আৰ্টিকেল পাইছো আমি সেইবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিছো লগতে ইয়াতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ শিতান আছে অসমীয়াত কিছু আমি প্ৰকাশ কৰো প্ৰবন্ধ পাতি আৰু লগতে ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে এটা শিতান আছে যেটো কিউৰিওচিটি বুলি কয় তাত বিজ্ঞান বিষয়ক যিকোনো প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু আমি তেওঁলোকক যথাযথ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক তেনেধৰণে ৰিসাৰ্চ হাইলাইটস আছে অৰ্থাৎ সাম্প্ৰতিক কালত বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ত কি নতুন আৱিষ্কাৰ হৈছে সেই সম্পৰ্কে তথ্য পোৱা যাব ঠিক তেনেধৰণে এটা বায়োডাইভাৰ্চিটি গ্যালাৰী আছে য'ত আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আমি এটা অধ্যয়ন কৰি তাৰ কিছু সম্যক জ্ঞান ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰো তাত ফটো থাকিব পাৰে ভিডিও থাকিব পাৰে বিভিন্ন লিখা সন্নিবিষ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোক সকলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো ঠিক তেনেদৰে মোৰ ব্যক্তিগত এটা ৱেবছাইট আছে এটো ব্লগ বুলি কওঁ আমি bignanbicitra.blogspot.com আপুনি যদি গুগলত এটো লিখি দিয়ে তেতিয়ালে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ যাব পাৰিব বিজ্ঞান বিচিত্ৰা BIGYAN বিচিত্ৰা BICHITRA একেলগে bignanbicitra.blogspot.com ইয়াত মই বিভিন্ন বিজ্ঞানৰ বিষয়ত লিখা-লিখি কৰো অসমীয়া ভাষাত কাৰণ মই জানো যে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইন্টাৰনেটত চলাচ কৰিও বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত অসমীয়াত লিখা নাপায় বৰ দুৰুহ ইংৰাজীত বহুত কথা আছে কিন্তু অসমীয়া ভাষাত বিজ্ঞান বিষয়ত লিখা অতি দুৰুহ আমি আসলে এইখিনিত কৰিবলগীয়া বহুত আছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকক শিক্ষকসকলকো আপোনালোকেও ইয়াত সহযোগ কৰক বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰবন্ধ পাতি লিখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰক আৰু সেইবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপলব্ধ হোৱাকে প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু আপোনালোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মই উদগনি যোগাও তেখেতসকলে যদি মোৰ এই ৱেবছাইটটোলৈ যায় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভালেখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আমি লিখা-লিখি কৰিছো গতিকে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি বিজ্ঞান বিষয়ত লিখা এই ৱেবছাইটটোত গলে পাব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি নিশ্চয় কিছু জ্ঞান লাভ কৰিব বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয় এইটো এটা আজি কেইদিনমানৰ আগতে লিখা বিজ্ঞান মনস্কতা বা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কি আৰু কেনেকৈ গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে নিজেও আৰু লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই সমূহ ৱেবছাইট অন্তত এবাৰ ভিজিট কৰি আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন নজনা কথা জানিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ উদগনি যোগাওক এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো থ্যাংক ইউ very much I specifically I offer my heartfelt thanks to the Honorable Principal DKD College and Dr. Manuara Begum, the head of the Department of Botany and the additional Vice Principal of the college, and also the Rotary Club of Golaghat for giving me this opportunity to share some of my thoughts with the participants of this webinar. Thank you one and all. Thank you the teachers who have joined this webinar and very patiently listened to my deliberations. Thank you very much.